Right. Is it okay? See? Praise the Lord, everyone. All right. I give thanks to the man of God, Paul David, for his invitation, and I'm so honored and so pleasure to preach, especially on his page. And a man of God with passionate heart towards the kingdom of God. He's been building the church of God since many years. I have been watching him. He's doing a phenomenal work, and I really thank God for him, and I really thank God for giving me this opportunity to preach the word of God. All right. And I again welcome you to JCGM International Ministries, and today my sermon is on widowhood. Okay, I will be speaking in English. A little bit I will add in Telugu so that it will be clear. So follow me, guys. But today's sermon will be amazing, and it's going to touch every people. It will heal people, heal the brokenhearted, strengthen the body of Christ. So let's, guys, dive into 2 Samuel chapter 20 verse 3. 2 Samuel 20 అధ్యాయము 3వ వచనం. I will read it in English NKJV version. Right. Now David came to his house at Jerusalem, and king took the 10 women, his concubines, whom he had left to keep the house, and put them in seclusion, and supported them, but did not go into them, so they were shut up to the day of their death in living in widowhood. Right. Now, when I was reading this scripture, when I was going through this chapter, suddenly the Spirit of God prompted me to stop. There's something hidden in this verse. See, David, దావీదు ఒక పోరాడుతున్నాడు. ఇది ఆఖరి రోజులు అనమాట. ఆయన రాజ్యము రాజుగా ఏలి, ఇది ఆఖరి సమయము దావీదుకి. మరి శత్రువులను జయించి, మరి ఆయన సొంత ప్రజలే ఆయన మోసం చేసే టైంలో ఇది ఒక సమయము. మరి ఈ సమయంలో ఒక 10 మంది ఆయన భార్యలను తీసుకొని ఒక ఇంట్లో పెట్టాడు. సెక్లూషన్ అంటే ఇస్ లైక్ అ వర్డ్, ఇట్స్ లైక్ అ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్స్ లైక్ అ వర్డ్, లైక్ అ హౌస్. ఓకే, ఏ ప్రొటెక్టెడ్ ప్లేస్. రైట్. ఆ స్థలంలో వాళ్ళని పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ తాకర్తులు అన్నీ తీర్చాడు అనమాట. వాళ్ళ ఫుడ్ కానివ్వండి, ఆ డబ్బులు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కటి ఇచ్చేవాడు. ఓకే, మరి ఆ రోజుల్లో అంటే 10 wives, 20 wives, ఓకే, 10 భార్యలు, 20 భార్యలు, 1000 భార్యలు కూడా ఉంటారు. కానీ ఈ సమయంలో ఏంటి అంటే మరి గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడ ట్రూ విజ్డమ్ అనేది అక్కడ మేనిఫెస్ట్ అవ్వలేదు. నిజమైన జ్ఞానము అనేది అక్కడ ప్రత్యక్షత అవ్వలేదు ఆ పాత నిబంధనలో. కానీ కొత్త నిబంధనలో అయితే క్రీస్తే మన జ్ఞానము. సో క్రీస్తు మన జ్ఞానం కాబట్టి ఆది ఉండు ఏ అయితే నడిచిందో అంటే అవ్వ ఆదము అంటే ఒక భార్య ఒక భర్త. సో అలానే నూతన నిబంధనలో కూడా ఉంది. సో ఇది పాత నిబంధన. కానీ ఇది దీంట్లో మనం ఒక రెవల్యూషన్, ఒక మర్మాన్ని మనం తీసుకుందాం. దేవుడు ఏం బోధిస్తున్నాడు ఈరోజు. రైట్. టుడే గాడ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ విడోహుడ్. మనం క్రైస్తవులమే. వి ఆర్ క్రిస్టియన్స్ సిన్స్ ఇయర్స్ అండ్ హ్యావ్ బీన్ ప్రీచింగ్ ఫ్రమ్ 2015. I was doing 2 years on street evangelist, and I was preaching in my college. And since 2017, I started preaching, feeding people in particular places like Yapral and Secunderabad. Okay, visiting their houses and praying for them and preaching every weekly preaching, so they can be strengthened and they will be powerful, filled with power of the word of God. Right. Mari God ikkada em antunnadu? Widowhood. They were in widowhood. Are they not married? వాళ్ళు మ్యారీడ్ అవ్వలేదా? Yes, they are married to the David, yet they lived in widowhood. మరి క్రీస్తు మన సంఘానికి శిరస్సు, అంటే మనకే శిరస్సు. మరి సంఘం అంటే ఒక కాంక్రీట్తో కట్టిన ఒక బిల్డింగ్ కాదు, బ్రిక్స్తో కట్టిన ఒక స్ట్రక్చర్ కాదు. కానీ సంఘం అంటే నువ్వే నేను. ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఆమేన్. ఏ పీపుల్ విత్ యూనిటీ. దాట్స్ కాల్డ్ చర్చ్. మరి సంఘం అంటే ఎవరు? నువ్వు నేనే. మరి యేసుక్రీస్తు మరి సంఘానికి శిరస్సుగా ఉన్నాడు ఆయన. ఓకే, శిరస్సుగా ఉన్నప్పుడు
మరి ఆయన ఎలాగ ఉన్నాం మనం అంటే ఆయన మన భర్తలాగా ఉన్నాడు. మరి ఒక స్త్రీకి ఒక వివాహమైన స్త్రీకి మరి శిరస్సు ఎవరు అంటే తన భర్తనే. మరి మనకి శిరస్సు ఎవరు అంటే యేసుక్రీస్తునే. మరి అట్లయితే ఆయన మనకి భర్త. హీఈస్ అవర్ హస్బెండ్. ఓకే, అండ్ వీ ఆర్ హిస్ వైఫ్ అండ్ వీ ఆర్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్. హల్లెలూయా. ఆయన మన శరీరం అంట. ఒక దగ్గర ఏముంటుంది అంటే వీ ఆర్ హిస్ members and flesh and of his bones. We are the members of his flesh and his bones. కంప్లీట్ అనమాట. యేసయ్య నీలో ఉన్నారు, నువ్వు ఆయనలో ఉన్నావు. యు ఆర్ జాయింట్ టుగెదర్, రైట్? బట్ యు ఆర్ క్రిస్టియన్ సిన్స్ ఇయర్స్, బట్ నథింగ్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్. నువ్వు కొన్ని ఫలాలు ఫలించలేకపోతున్నావు, అదే బాధల్లో ఉన్నావు, అదే కష్టాల్లో ఉన్నావు, పైకి రాలేకపోతున్నావు, అలానే కూరుకుపోయి ఉన్నావు, బయట ఏదో జయించలేకపోతున్నావు. అలాంటి వాళ్ళని దేవుడు ఈ వాక్యం నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమనంటే విడోహుడ్. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ స్పెషల్ ఫర్ యూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ స్పెషల్ ఫర్ యూ. See, these women, 10 married women, concubines, they were married to David, but they lived in widowhood. I will read it again. 2 సమూయేలు 20:3. Kindly read it in Telugu. Brother, please read it in Telugu. Yeah, be louder. దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచ్చి ఇంటికి తన కాపుగా ఉంచిన ఉపపత్నులైన 10 మంది స్త్రీలను తీసుకొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని పోషించుచుండెను గాని వారి యొద్దకు పోకుండెను. మరి కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ఇట్స్ ఎ జనరిక్ లాంగ్వేజ్, అంటే ఇట్స్ ఎ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ ఏముంది అంటే దే వర్ షట్ అప్ ఇన్ ద డే ఆఫ్ డెత్ అండ్ లివింగ్ ఇన్ విడోహుడ్. Supported them but did not go into them. Going to them అంటే he did not slept with them. ఓకే, తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అంత బాగోదు, బట్ ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ లైక్ రెవరెంట్ డిస్క్రిప్షన్. దే డిడ్ నాట్ స్లెప్ట్ విత్ హిమ్ బట్ దే వర్ లైక్ విడోహుడ్. అంటే బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే విడోహుడ్ అండ్ దే మ్యారీడ్ టు డేవిడ్ బట్ దే లివ్డ్ ఇన్ విడోహుడ్. Yes, David is feeding them, take caring of them, gave them nice food, gave security to them, everything, but they were barren. You know why barren? Because David did not go to them. మరి అలానే మన జీవితంలో కూడా ఉన్నాయి. మనం సాధించలేము, మనం ఇంకా అలానే బ్యారెన్గా ఉన్నాం, గటురాలుగానే ఉన్నాం. మనం నూతనంగా మనం ఏది చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? దెర్ ఇస్ అ సీక్రెట్ హిడెన్ హియర్. బికాస్ డేవిడ్ డిడ్ నాట్ గో టు them, go into them. David did not go into them. అలానే మరి క్రీస్తు అలాగైనా. మరి నీ పాత డేవిడ్ ఎవరు? నీకు జాబ్ ఉండొచ్చు, నీ బిజినెస్ ఉండొచ్చు, మరి క్రీస్తు కానిది ఏదైనా ఉండొచ్చు. అది మరి నీకు నాశనంకరంగాను ఒక దుఃఖంకరంగాను మిలుగుతుంది. మరి క్రీస్తు నీ జీవితంలో ఉంటే, లైక్ ఆయన కృప నీ జీవితంలో ఉంటే, ఆయన కృప గురించి ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే నీ జీవితం ప్రతి ఒక్కటి అది నీకు ఆనందకరంగా ఉంటుంది. లేకపోతే అది నీకు దుఃఖంగా ఉంటుంది. మరి నీ కార్ కావచ్చు, నీ బంగ్లా కావచ్చు, మరి క్రీస్తుతో ఉంటేనే అది ఆనందం, లేకపోతే అది దుఃఖంగా మిగిలిపోతుంటుంది. బట్ టుడే ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ హౌ టు బి ఫ్రూట్ఫుల్, హౌ టు బి ప్రెగ్నెంటెడ్ విత్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఎలాగా దేవుని ఆశీర్వాదము మనం కనాలి. హల్లెలూయా. దేవుని ఆశీర్వాదం మనం కనాలి. ఏమైనా షుడ్ బి ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా. మనం ఫలించాలి, మన ఐశ్వర్యంగా ఉండాలి, మన బలంతో ఉండాలి. మరి లోకంలో వెలుగు యేసుక్రీస్తు నేనే వెలుగు అన్నాడు. మరి ఆయన తర్వాత ఎవరు వెలుగు? నువ్వు నేను. ఆయన సంఘమే వెలుగు. మరి ఆయన సంఘము వెలుగు మారాలి అంటే ఏం చేయాలి? మనం ఫలాలు చూపించాలి, వరాలు చూపించాలి. ఆయన కృపలు, ఆ ఫలాలు బయటికి తీసుకురావాలి. మరి చెట్టుకి ఫలం ఉంటేనే ఆ చెట్టుకి విలువ. ఆ చెట్టు ఫలం కాయట్లేదంటే ఆ చెట్టుకి విలువ లేదు. మరి నువ్వు లోకంలో ఉప్పు వాళ్ళలాగా ఉన్నావు. యు ఆర్ సాల్ట్, యు ఆర్ లైక్ సాల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్. బట్ ఇఫ్ సాల్ట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఫ్లేవర్, it will be trampled down by the foot of men. Hallelujah. You are so precious. Today I am here to say, just to repeat the words of Jesus, to say here that you are chosen, royal priesthood, holy nation. You are set apart from the Gentiles. Amen. నువ్వు క్రీస్తుని ఎరిగిన వాడివి అయితే నువ్వు పరిశుద్ధుడివి, నువ్వు నీతిమంతుడివి. హల్లెలూయా. యు ఆర్ చోజన్ జనరేషన్, ఎలెక్టెడ్ బై గ్రేస్. ఆమేన్. ఆయన కృప చేత ఎన్నుకునే వ్యక్తివి నువ్వు. ఆమేన్. నీ క్రియలు బట్టి నీకైతే బలహీనతలోనే దాన్ని బట్టి నువ్వు కృంగిపోవటానికి వీలు లేదు.
దాన్ని బట్టి నువ్వు దుఃఖపడటానికి వీలు లేదు. దేవుడు ఆయన నీతితో నింపాడు, ఆయన నీకు నీతిగా అయ్యాడు. Amen. 1 Corinthians 1:30 says, He Himself is your righteousness. He Himself is your holiness. He Himself is your wisdom. He Himself is your redemption. Amen. This wonderful Jesus, గొప్ప యేసయ్య, గొప్ప యేసుక్రీస్తు is a great Jesus Christ. Amen. He became everything to you. మరి ఆది ఉండు వాక్యం ఉండెను. In the beginning was the word was with God and the word was God. మరి అందరూ అంటారు యేసయ్య తండ్రి కంటే కొంచెం చిన్నవాడు, పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అంటే యేసే కంటే చిన్నవాడు. నో, ఆది ఉంది ఏముండేను అంట? వాక్యము. వాక్యం ఎవరితో ఉండేనంట? దేవుడితో. మరి వాక్యం ఏమైందంట? దేవుడే అయిందంట. సో ఇన్ ద బిగినింగ్ వాజ్ ద వర్డ్, ఇన్ ద బిగినింగ్ వాజ్ ద వర్డ్. దట్ మీన్స్ హూ ఈజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్? వర్డ్. Who is the word? Jesus, because the word became flesh, dwelt among us. We beheld his glory, full of grace and truth, begotten of the Father, full of grace. సంపూర్ణమైన కృప సత్యంతో నిండుకొని ఉన్నాడంట. మరి ఆది ఉండి ఎవరు ఉన్నారు? యేసయ్యనే. హల్లెలూయా. మరి తండ్రి ఎవరు? యేసయ్యనే. పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు? యేసయ్యనే. ఆమేన్. ఇది మాట నీకు తెలిసినప్పుడు ఆమేన్, ఏది కూడా నిన్ను ఆపలేదు, ఏది కూడా నిన్ను ఎలాంటి హానికరమైనది, ఏ వైరస్ అయినా సరే, ఎలాంటి అపవాది కలిగించేది ఏది అయినా సరే నిన్ను ముట్టడానికి వీలు లేదు. ఎందుకు అంటే ఆయన నీకు భర్తగా ఉన్నాడు. మరి ఇక్కడ ఈ భర్త అంటే దావీదే కారణమయ్యాడు. మరి వాళ్ళు వాట్ ఈస్ దట్ విడోహుడ్? తెలుగు రైట్, రీడ్ ఇట్ అగైన్. 2 Samuel chapter 20 verse 3. దావీదు యెరూషలేములోని ఓకే తన నగరికి వచ్చి తన ఇంటికి తాను కాపుగా నుంచిన తన ఉపపత్నులైన 10 మంది స్త్రీలను తీసుకొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని పోషించుచుండెను కానీ వారి యొద్దకు పోకుండెను. వారు కావలి యందు ఉంచబడిన వారై బ్రతికినంత కాలము విధవరాండ్రు వలె బతికారు. నువ్వు నేను కూడా క్రీస్తుకి ఆయన భర్తే, మనం భార్యలమే. వి ఆర్ వైఫ్ టు హస్బెండ్ జీసస్ క్రైస్ట్. బట్ విధవరాండ్రు వలె మనం జీవిస్తున్నాము. విడోహుడ్, దెర్ ఇస్ నో ప్రొడక్షన్, దెర్ ఇస్ నో రిప్రొడక్షన్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ మిరకల్స్, నథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అక్కడిక్కడ చూస్తున్నావు, అక్కడిక్కడ వాక్యం వింటున్నావు, అక్కడిక చూస్తున్నావు, కానీ దెర్ ఇస్ నో ఫ్రూట్ఫుల్నెస్. ఫలాలు నువ్వు ఫలించట్లేదు. రైట్? ఎందుకో చూద్దాం. మరి ఎలాగ ఫలాలు ఫలించాలి? ఎలాగ మనం సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదంలో వెళ్ళాలి? ఎలాగ దేవుని ఆత్మతో నింపబడాలి? ఎందుకంటే లోకానికి వెలుగు మనమే. ఆమేన్. రైట్? మరి ఆయన సిద్ధపడే సంఘంగా మన భార్యగా మనం ఎదగాలి. సంపూర్ణమైన శక్తితో, సంపూర్ణమైన బలముతో మనం నిండుకొని ఉండాలి. మరి ఎలాగ నిండుకొని ఉండాలి? ఎందుకు మనం నిండుకొని లేకపోతున్నాము? రీజన్ ఏంటి? దానికి మళ్ళీ సొల్యూషన్ ఏంటి? అది కూడా నేను చెప్తాను, మొత్తం క్లియర్గా చెప్తాను. సో నా సమయము 9 నుంచి 10 దాకా. సో ఇట్స్ 9 AM to 10 AM. సో ఐల్ బి క్లియరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ బై హిస్ గ్రేస్ టు మేక్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్డ్. ఆమేన్. రైట్. సో కొలొస్సీయుల పత్రిక 1వ అధ్యాయము 10వ వచనం. ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను. దట్ యు మే వాక్ వర్దీ ఆఫ్ ద లార్డ్, ఫుల్లీ ప్లీజింగ్ హిమ్, బీయింగ్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ గుడ్ వర్క్, ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. మరి పౌలు భక్తుడు దాని ముందు ఏం రాయబడతాడంటే, సిన్స్ ఐ హావ్ హర్డ్ యువర్ లవ్, సిన్స్ ఐ హర్డ్ యువర్ సేమ్ మైండ్, ఐ హావ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ వితౌట్ సీజింగ్ అంట. అంటే నేను విసుకగా మీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను. విసుకగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట పౌల్. ఎవరి గురించి? సంఘం గురించి. మరి విసుకగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే సంథింగ్, ఏదో ఒక మర్మం దాగి ఉంది కదా వాళ్ళ గురించి. అంటే వాళ్ళు ఏదో పొందుకోవాలని పౌలు ఎంతో ఆశతో ఉన్నాడంట. ఏ ఆశతో ఉన్నాడు? ఆయన ప్రార్థన ఏందో చూద్దాం. ఆ ప్రార్థనకి ఫలితం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. దట్ యు మేక్ వాక్ వర్దీ ఆఫ్ ద లార్డ్, ఫుల్లీ ప్లీజింగ్ హిమ్, బీయింగ్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ గుడ్ వర్క్, ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. సో గాడ్ వాంట్స్ యూ టు ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ గుడ్ వర్క్, ఫుల్లీ ప్లీజింగ్ హిమ్. మరి ఎలాగ ఆయన ఇష్టంగా ఉండగలుగుతావు అంటే, విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టంగా ఉండటము అసాధ్యం. ఆమేన్. నువ్వు బుట్టు పెట్టుకుంటే, బుట్టు తీస్తే నువ్వు ఆయన ప్లీజింగ్గా కాదు. విశ్వాసం. ఆమేన్. ద ఫెయిత్ ఇస్ నాట్ ఆఫ్ వర్క్స్. If it is of faith, there is no longer of works. If it is of works, there is no longer of faith. మరి విశ్వాసం ఎలా వస్తుంది? ఆయన వాక్యం వలన వస్తుంది. మరి హూ ఈజ్ ద ఆథర్ అండ్ ద ఫినిషర్ ఆఫ్ ఫెయిత్? ఎవరు ఆరంభము కొనసాగించే వాడు? ఎవరు? యేసుక్రీస్తు. ఆమేన్. సో నీ విశ్వాసం వలనే తీర్పు
ఇప్పుడు తీర్చబడతావు కానీ నీ క్రియలు బట్టి కాదు. ఆమేన్. ఆయన సంపూర్ణంగా ఇష్టంగా ఉండాలి అంటే విశ్వాసమే. మరి నీ అందరి లోపల విశ్వాసం ఉంది. మరి కొందరిలో ఆవగింజ ఉండొచ్చు, ఒక చిన్న మొక్కలాగా ఉండొచ్చు, ఆ చెట్టు కొంచెం ఫలాలుగా అలాగా విశ్వాసము అందరి జీవితంలో ఉండొచ్చు. ఇలాగా ఉంటాయి. విశ్వాసం అనేది కొంతమందికి కొద్దిగా ఉంటుంది, కొంచెంమంది ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ విశ్వాసం నీకు ఆ లెవెల్ వచ్చేసామంటే దాని కింద పడిపోవు. ఇంకా ఎదుగుతూనే ఉంటావు కాబట్టి, చెట్టులాగా ఎదుగుతూ ఉంటావు కాబట్టి కింద పడిపోవు. మరి దేవుడు నువ్వు ఇష్టంగా ఉండాలి అంటే విశ్వాసమే. ఫుల్లీ ప్లీజింగ్ గాడ్ అండ్ బీయింగ్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ గుడ్ వర్క్. అంటే అరే దేవుడి చిత్తమా ఇది నేను ఇక్కడ ఫలించడానికి? దేవుడి చిత్తం ఇస్ గాడ్స్ విల్ దట్ యు బీ ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా. ఆమేన్. నీ చదువులో, నీ జాబ్లో, నీ బిజినెస్లో, నీ మినిస్ట్రీలో యూ షుడ్ బి ఫ్రూట్ఫుల్. ఆమేన్. నువ్వు ఫ్రూట్ఫుల్ లేకుండా ఫలాలు ఫలించుకోవడానికి వీలు లేదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నువ్వు ఫలాలు ఫలించాలని ఆయన చిత్తము. ఆమేన్. మరి దేవుడి చిత్తమా నేను ఇది నాకు బిజినెస్లో ప్రాస్పర్ అవ్వటానికి? దేవుడి చిత్తమా నేను మంచి ఇల్లు కట్టుకోవటానికి? దేవుడి చిత్తం. హీఈస్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ గుడ్ వర్క్. హీ వాంట్స్ యూ టు బి ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ గుడ్ వర్క్. ఎవ్రీ పర్ఫెక్ట్ అండ్ గుడ్ గిఫ్ట్ ఈస్ ఫ్రమ్ గాడ్. హల్లెలూయా. మంచి ఈవులన్నీ ఆయన నుంచి వచ్చినాయే. హల్లెలూయా. దిస్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. నోయింగ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ eradicates, declares defeat to the devil, declares victory over the devil. ఎప్పుడు తన చిత్తాన్ని తెలుసుకుంటావో, అరే అవునా ఇదే దేవుని చిత్తము, ఇంత ప్రేమ గలవాడా, ఆయనకున్న తలంపులు నా పట్ల ఎంతో గొప్పవే ఉన్నాయి. The thoughts that he has for you, thoughts to prosper you. నేను సమృద్ధితో ఉంచాలి అని ఆయన తలంపులు ఉన్నాయి. నేను బాధ పెట్టి, నేను యాక్సిడెంట్ చేయించి, నేను ఆ సిక్నెస్ ఇచ్చి, చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఈ బీపీ దేవుడే నాకు ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే దేవుడు నాకు నేర్పిస్తున్నాడు ఈ బీపీతో. మరి ఆయన ఎందుకు చనిపోయాడు? ఎందుకు ఈ వాక్యం రాయబడి ఉంటుంది? ఆయన దెబ్బల చేత మనం స్వస్థతను నొందుకుని ఉన్నామని. ఇట్స్ అ విల్ ఆఫ్ గాడ్ టు అండర్స్టాండ్. నీ ఓటమి దేవుడి చిత్తాన్ని మార్చలేదు. ఆమేన్. ఆయన చిత్తము ఎప్పుడు కూడా నీ పరిస్థితులు బట్టి ఎప్పుడు మారదు. అండ్ నువ్వు మునిగిపోతున్నా సరే దేవుడి చిత్తం అంటాడు నువ్వు సమృద్ధిగా ఉండాలి. హల్లెలూయా. ఆమేన్. నువ్వు బలంగా ఉండాలి. ఆమేన్. ఎప్పుడైతే తన చిత్తాన్ని తెలుసుకుని విశ్వాసం పొంగి నీ లోపలికి వస్తుంది, అప్పుడు నువ్వు దేవుడికి ఇష్టంగా ఉండగలుగుతావు. అదే నాకు దేవుడి చిత్తం కాదేమో, ఇలా ఉన్నానేమో, నో. ఆమేన్. మరి ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ పౌల్ డేవిడ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ వర్డ్ ఫెస్ట్. మరి చాలామంది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టైం టు ప్రీచ్ లైక్ దిస్. ఒక వర్డ్ ఫెస్ట్ లైక్ పీపుల్ ఇనిషియేటెడ్ లైక్ 9 AM to 9 PM. అంటే అందరు దైవజనులు ఆయన పిలిచాడు, మరి అందరూ బోధిస్తున్నారు. మరి ఈ వాక్యం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మా వాక్యమే ఆయన. మరి నీకు ఏదైనా బోధించాలంటే మొదటి ఆయన వాక్యం బోధించి చెప్పి మీకు దాన్ని ఆయన క్రియలు జరిగిస్తాడు. ఎప్పుడైతే మీరు వాక్యం వింటున్నారో బలాన్ని పొందుకుంటున్నారు, శక్తిని పొందుకుంటున్నారు. హల్లెలూయా. క్రీస్తుని గూర్చిన సమాచారం మీకు బలం ఇస్తుంది. ద పవర్ టు బిలీవ్ ద గాస్పెల్. Right? So his will is being fruitful in every area, fruitful in everything, in every business. Amen. In every work you do, in every study. Hallelujah. దేవుడు నాకు నేర్పిస్తున్నారండి ఇది దీనికోసం నాకు దేవుడు తగ్గించేశాడు, ఇట్లా చేశాడు. నో. మేబీ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ డిలే ఉండొచ్చు, ఆలస్యం ఉండొచ్చు, కానీ అది దేవుడి చిత్తం ఏంటి అంటే నువ్వు సంపూర్ణంగా ఫలాలతో నిండుకొని ఉండాలి. ప్రతి కోణంలో నువ్వు ఫలభరితం అవ్వాలి. ఆమేన్. రైట్. సో మనం ఏం గురించి మాట్లాడుతున్నాం? విడోహుడ్, విడ్రాండుతనం. అంటే భర్త ఉన్నా సరే మరి దెర్ ఇస్ నో రీప్రొడక్షన్, దెర్ ఇస్ నో ఫ్రూట్ఫుల్నెస్. ఓకే. మరి చాలా బాధ వేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా యుద్ధం జరిగినప్పుడు. మరి చాలామంది యంగ్ ఏజ్లో మ్యారేజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంటారు వారికి, అక్కడ చనిపోతూ ఉంటారు. మళ్ళీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ సఫర్ ఫర్ హోల్ లైఫ్ టైం. ఓకే. రైట్. ప్రోవర్బ్స్, సామెతలు 7వ అధ్యాయము 10వ వచనం. ఇక్కడ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ లవ్ చూపిస్తాను. మరి ఓకే, ఒక ప్రేమ, దేవుని ప్రేమ ఇలా ఉంటుంది అని నేను దీంట్లో చూపిస్తాను. రైట్. సో దేవుడు నాకు ఇది కళ్ళు తెరిచాడు. సో ఈ ఉదయం కాలమే దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. ఇది నువ్వు బోధించాలి, ఇది బోధించినప్పుడు నేను విడుదల తెస్తాను, చాలామందికి స్వస్థత తెస్తాను, నేను మారు మనసు కలిగిస్తాను. మరి
నా నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి ఇది ఒకవేళ యాక్సిడెంట్లు చూసినట్లయితే నువ్వు ఇంకా దేవునితో ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. రైట్, సామెతలు 7వ అధ్యాయము 10వ వచనం. ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ మేక్ బ్రదర్ టు రీడ్ ఇన్ తెలుగు. రైట్, దేర్ a woman met him with the attire of a harlot and a crafty heart. రైట్, తెలుగు చదవండి. సామెతలు 7వ అధ్యాయము 10వ వచనం. అంతటా వేషము వేసుకొనిన కపటము గల స్త్రీ. రైట్, ఒకటి వాణిని ఎదుర్కొని వచ్చాను. మరి ఎంత స్టోరీ మీకు తెలుసు. ఓకే, హ్యార్లెట్ ఉమెన్, హౌ షీ మీట్స్ మెన్. మరి బుద్ధి లేని, జ్ఞానం లేని ఒక వ్యక్తి ఎలాగా ఆ చెరలో ఎట్లా పట్టబడతాడు అని ఈ సామెత దీని అర్థం అనమాట. దీని సారాంశం ఇది చెప్తా ఉంటాడు దీంట్లో. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏమని ఉంటుంది అంటే దేర్ ఆర్ ఉమెన్ వెట్ హిమ్. బైబిల్ కాల్స్ ఏ ఉమెన్. బైబిల్ ఇస్ నాట్ సెయింగ్ షీ ఈస్ harlot. No, Bible is saying there's a woman met him. So she was a woman. Okay, there was a woman met him with the attire of a harlot. So she was not a harlot before, because she is harlot because she wore the attire of the harlot. తెలుగు చదవండి మళ్ళీ. 7వ అధ్యాయం 10వ వచనం. అంతటా వేషము ఆ స్త్రీ అంట, ఆ స్త్రీనే అంటే ఇంకా హ్యార్లెట్ కాదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ అంటే ఆ డ్రెస్ వేసుకుందో అంటే అంటే సపరేట్గా మార్కెట్లో అమ్ముతారనమాట. ఆ ప్రొడ్యూసర్, ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కూడా తెలుసు ఇది కంపల్సరీ ఈ కేటగిరీ పీపుల్ వాళ్ళే వేసుకుంటారు అని. సో బీ కేర్ఫుల్ గైస్. రైట్, సో బికాస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ నో ద అటైర్ ఆఫ్ అ harlot. Okay, crafty heart, she was loud and rebellious and her feet would not stay at home. Right, so she's a woman but she became harlot after wearing that attire of harlot. Right, మరి ఈ స్త్రీ ఇలాగా మారటం కారణం ఏంటి? మరి మన హృదయం చూస్తే మోసకరమైనది. మరి అంటారు చాలామంది, నన్ను నేను నమ్ముకోవాలిరా, నా శక్తిని నేను నమ్ముకోవాలి, నేను బలం నేను నమ్ముకుంటాను, దేవుడి కోసం ఇది పనిచేస్తాను రా, అది చేస్తాను. మంచిదే, అది ఎప్పుడు దాకా మంచిది అంటే ఎప్పుడు దాకైతే నువ్వు దేవుని ఆత్మ మీద ఎప్పుడైతే ఆధారపడతావో అప్పుడు దాకా అది మంచిదే. ఎప్పుడైతే కొంచెం ఆత్మ పక్కన చేసి పేతురులాగా వీళ్ళందరూ వదిలిపెట్టినా సరే నేను నువ్వు వదిలిపెట్టాను ఏసయ్యా అన్నామనుకో, అప్పుడు ఏసేయమంటాడు తెలుసా, ప్రవచిస్తాడు, ఇదిగో కుయ్యక ముందే నన్ను తిరస్కరిస్తావని. ఎందుకంటే పేతురు ఆయన శక్తి మీద ఆధారపడ్డాడు. మరి పేతురు మంచి పని మాట్లాడుతున్నాడు కదా, మంచిదే కదా. ఆయన దేవుడు వెంబడించటము, తిరస్కరించకుండా ఉండటము, మాట్లాడటం మంచిదే. ఏ మంచి పని అయినా సరే దేవుని శక్తి మీద ఆధారం పడలేదు అనుకోండి, అది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనము దేవుని నీతి విశ్వాసం అనుసారంగానే మనం సృష్టించబడ్డాం. మరి ఒక మన శక్తి మీద కానీ మన బలం మీద కానీ దేవుడు లేకుండా ఏది చేయాలనుకున్నా నువ్వు ఏది చేయలేవు. నీకు మినిస్టర్ చేయాలనుకుంటున్నావా, దేవుని పరిచర్య చేయాలనుకుంటున్నావా, దేవుడి కోసం ఇది చేస్తా, అది కొట్టేస్తా, ఇది నేను కొట్టించుకుంటా, నేను శ్రమపడతాను. క్రీస్తు బలము లేకుండా, శక్తి బలం లేకుండా నువ్వు ఏం చేసినా సరే వ్యర్థమే. గర్వం అనేది వస్తుంది. మ్యాన్, ఎప్పుడైతే ఆయన శక్తి మీద ఆధారపడతావో, ఎప్పుడైతే ఆయన శక్తితో బలంతో నిండుకొని వెళ్ళిపోతుంటారో అప్పుడు నీకు కృప, ఆయన కృప, ఆ కృప తెలుస్తుంది. అమూల్యమైన కృప తెలుసు, అమూల్యమైన ప్రేమ తెలుస్తుంది. అదర్వైజ్ యూ విల్ బి ఫిల్డ్, యూ పఫ్డ్ అప్ విత్ ప్రైడ్. రైట్, దేర్ ఎ వుమెన్ మెట్ హిమ్ విత్ అటైర్ ఆఫ్ ఎ harlot అండ్ క్రాఫ్టీ హార్ట్. రైట్, మరి ఈ స్త్రీ ఒక వేశ్య వస్తువులు ఎందుకు ధరించింది? ఎందుకు ఆ స్త్రీ తన హృదయము అలాగా కపటమైన హృదయంలాగా మారింది? మన బైబిల్ అంటది, మీరు అందరూ మీ హృదయాలు, మన అందరి హృదయాలు అందరు తప్పిపోయాం, ఎవరు కూడా నీతిమంతులు లేడు. ఓకే, బై బర్త్ వి ఆర్ సిన్నర్స్. హల్లెలూయా. మనలో ఫ్లో అవుతుంది రక్తము, ఆ రక్తం పాపం రక్తము. మరి మన దేవుడిలో క్రీస్తులో వచ్చిన తర్వాత మనం నూతన సృష్టి చేయబడ్డాం. రైట్, సో దేర్ వాస్ ఎ వుమెన్ met him in the attire of harlot, right, of a crafty heart. మరి దేవుడు మనకి సీరియస్గా ఉన్నాడు, దేవుడు మన భర్తగా ఉన్నాడు. మరి ఈ స్త్రీకి కూడా భర్త ఉంటాడు.
ఈ స్త్రీకి భర్త ఉన్నా సరే మరి వేశ్యలాగా మారుతుంది. రైట్? సో మీకు ఇవన్నీ కింద అన్నీ ఉంటాయి, దాన్ని కట్ చేసి నేను డైరెక్ట్గా వర్స్కి జంప్ అవుతాను. రైట్, Proverbs chapter 7, 18 verse. I think నేను నోట్ చేసుకోలేదు, సంథింగ్ ఇస్ దేర్. యా, రైట్. దానికి ముందు ఐజయా గ్రంథం చూద్దాం. ఐజయా 53:6. రైట్. షీ వాజ్ లౌడ్ అండ్ రెబిలియస్, హర్ ఫీట్ వుడ్ నాట్ స్టే అట్ హోమ్. ఇది సామెతలు 7:11. రైట్? షీ వాజ్ లౌడ్ అండ్ రెబిలియస్, హర్ ఫీట్ వుడ్ నాట్ స్టే అట్ హోమ్. అంటే తను ఇంట్లో ఉండలేకపోతుంది అంట ఆ స్త్రీ. ఎందుకు ఆ స్త్రీ ఉండలేకపోతుంది, ఎందుకు బయట తిరుగుతుంది ఆ స్త్రీ, అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, మరి సంఘం పరిస్థితి కూడా ఇలానే ఉంది. ఓకే, మరి ఐజయా 53:6 చదవండి, తెలుగు చదవండి. మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుంది. చాలు, మన అందరము గొర్రెల వల్ల తప్పిపోతున్నామా అంటే దేవుని సంఘంలో ఉండక, దేవుని ఇంట్లో ఉండక, దేవుని సన్నిధిలో ఉండక మన అందరూ గొర్రెల వల్ల తప్పిపోయామంట. ఈ స్త్రీలాగే తప్పిపోయామంట. మనము మన వస్త్రాలు, ఇట్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్లేమ్. హల్లెలూయా. ఫుల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్గ్రెషన్స్. పాపము వస్త్రాలతో మనం నిండుకొని ఉన్నాం. సేమ్ లైక్ అటైర్ ఆఫ్ హార్లట్. షీ వుడ్ నాట్ స్టే అట్ హోమ్. బట్ దిస్ ఉమెన్, ఈ స్త్రీలాగే మనం కూడా గొర్రెల వల్లే తప్పిపోయి ఉన్నామంట. ఎవరు రోడ్స్ వాళ్ళే, ఎవరు వే వాళ్ళే. రైట్? మరి ఇలా ఉన్నాం మనము. రైట్, అగైన్ కమ్ టు సామెతలు 7:18. Proverbs chapter 7 verse 18. ఆ స్త్రీ గురించి మాట్లాడుకుంటా, ఆ స్త్రీ ఏ వ్యక్తి అయితే ఆయన దగ్గరకు వస్తాడో ఆ వ్యక్తితో తన దగ్గరకు వస్తాడో ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడుతుంది. ఏమని మాట్లాడుతుంది అంటే చదవండి. ఉదయము వరకు తృప్తి పొందుదము రమ్ము, పరస్పరము మోహము చేత చాలా సంతృష్టి నొందుదుము రమ్ము. రైట్, నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతాను, ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కమ్ లెట్ us టేక్ అవర్ ఫిల్ ఆఫ్ లవ్ అంటిల్ ద మార్నింగ్. అంటే ఉదయం వరకు వీ విల్ బి ఎంజాయింగ్ విత్ ద లవ్. రైట్? లెట్ us డిలైట్ అవర్ సెల్స్ విత్ లవ్. అంటే ఎక్కడ మాట్లాడినా తన ప్రేమ అని మాట్లాడుతుంది. షీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ లవ్. ఫర్ మై హస్బెండ్ ఈస్ నాట్ 19వ వచనం చదవండి. 19 బిగ్ కుక్. పురుషుడు ఇంట్లో లేడు అంటే భర్త ఇంట్లో లేడు, దూర ప్రయాణము వెళ్ళి ఉన్నారు. 20వ వచనం. అతడు సొమ్ము సంచి చేత పట్టుకొని. ఈ స్త్రీ ఇలాగా మారటం కారణమైందంటే తన భర్తనే. ఎందుకు ఆ భర్తనే అంటే, కమ్ లెట్ us టేక్ our fill of love until morning, let us delight ourselves with love. Verse 19, for my husband is not at home. ఎందుకు తన భర్త లేడు ఇంట్లో? అక్కడేమో దావీదేమో ఆ 10 మంది భార్యలని పోషించాడు కానీ విధవరాండ్రు వాళ్ళే వదిలేశాడు. మరి ఆ బాధ ఎందు వాళ్ళు బాధపడ్డారు. ఫలము లేని జీవితము లాగా వాళ్ళు అయిపోయింది. మరి ఇక్కడ భర్త ఏంటంటే వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు డైరెక్ట్గా. మరి వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళుకుంటే లాంగ్ జర్నీ అంటే చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. మరి వెళ్ళినాడు కరెక్టే, కనీసం పోషించాలా, ఫుడ్ ఉండాలా, అది కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఏమనంటే హీ హాస్ టేకెన్ అ బ్యాగ్ ఆఫ్ మనీ విత్ హిమ్, విల్ కమ్ హోమ్ ఆన్ ద అపాయింటెడ్ డే. ఏదో ఒక రోజులో వస్తాడు, బట్ హాస్ టుక్ ద బ్యాగ్ ఆఫ్ మనీ. అంటే ఆ స్త్రీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి ఎప్పుడు లేవు. మరి క్రీస్తు లేని తనం అంటే క్రీస్తు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ భర్త విడిచిపెట్టేసి డబ్బులు ఇవ్వకుండా దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ స్త్రీ తిరస్కరించబడింది. ఈ స్త్రీ తిరస్కరించబడిన తర్వాత ఆ బాధ, ఆ వేదన, ఆ ప్రేమ దక్కక ఆ ప్రేమ స్ట్రీట్స్ మీద ఎదగడానికి ఆలోచిస్తుంది. ఆమేన్. ఈ వాక్యం తీసుకుని నేను ఖండించడం కాదు, మనం కూడా ఇలానే ఉన్నాం. మన గొర్రెల వల్ల తప్పిపోయి ఉన్నాం. ఎందుకు? మన నిజమైన ప్రేమ దొరక్క, నిజమైన శక్తి దొరక్క, నిజమైన బలము దొరక్క, ఏం చేయాలో అర్థం కాక క్రీస్తు నమ్మవు కానీ ఆయన ముందుకెళ్ళలేకపోతున్నావు, ఖండించబడుతున్నావు. మరి నువ్వు ఖండించబడినట్లయితే
నువ్వు నిజమైన సమాచారం వినలేదు. కృపగల సమాచారం వినాలి. నువ్వు ధర్మశాస్త్రం ద్వారా నువ్వు నీతిమంతులు అనిపించుకోవాలనుకుంటున్నావు, కానీ అది ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు. మరి ఒక వ్యక్తి అన్నాడు క్రైస్తవ జీవితం చాలా కష్టాల జీవితం అని. నేను అన్నాను క్రైస్తవ జీవితం ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. అంటే దాన్ని నువ్వు లీడ్ చేయలేవు. ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బై గాడ్. అది దేవుని ద్వారానే సాధ్యం. ఆమేన్. నీ మీద నువ్వు ఆధారం చేసుకొని వెళ్తే నువ్వు పడిపోతావు. మరి ఈ స్త్రీలాగే ఉన్నావు. ఆమేన్. యు ఆర్ లైక్ అ వైఫ్, బట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్. ఆమేన్. ఇక్కడ భర్త ఏమో తను విడిచిపెట్టేసి అడ్డలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. మరి దావీదేమో వాళ్ళ భార్యల్ని 10 మంది భార్యలను వదిలిపెట్టేసి పోషించాడు, కానీ ఆయన దగ్గర లేకుండా వాళ్ళు విధురాలు వాళ్ళే వెళ్ళిపోయారు, ఉండిపోయారు చనిపోయేంత వరకు. మరి ఈ స్త్రీ వదిలిపెట్టడం వల్ల ఈ స్త్రీ మరి రోడ్ల మీద వచ్చింది. స్ట్రీట్స్, షీ కేమ్ ఆన్ స్ట్రీట్స్. షీ వాస్ లుకింగ్ ద లవ్. ఆమేన్. షీ వాస్ లుకింగ్ ఫర్ ద లవ్. ఆమేన్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? రోమీయుల గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 4వ వచనం. మరి మనకేంటి? ఐ సెన్స్ ద హోలీ గోస్ట్ పవర్. ఆమేన్. నేను పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఇప్పుడే మిమ్మల్ని తాకటం నేను చూస్తున్నాను. ఆమేన్. ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్ విల్ టాక్ టు యూ, విల్ టచ్ యూ. ఆమేన్. రైట్, చదవండి. రోమియోలు 7వ అధ్యాయం 4వ వచనం. కావున నా సహోదరులారా మనము దేవుని కొరకు ఫలము ఫలించినట్లు దేవుని కొరకు ఫలము ఫలించినట్లు మృతులలో నుండి లేపబడిన క్రీస్తు నన్ను వేరొకని చేరుటకై మీరు ఆయన శరీరం ద్వారా ధర్మశాస్త్రము విషయమై మృతులైతిరి. ధర్మశాస్త్రము విషయమై మృతులు అయితిరి. రైట్. ఎలా అనగా మనము శరీర సంబంధమై ఉన్నాము. రైట్, ఆపండి. నేను తెలుగులో కొంచెం లేదు కరెక్ట్గా, నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతాను. దేర్ఫోర్ బ్రెత్రన్ వి హావ్ ఆల్సో బికమ్ డెడ్ టు ద లా. అంటే ధర్మశాస్త్రం విషయమే మనం మృతులేమంట. దేవుని ద్వారా, క్రీస్తు శరీరం ద్వారా. రైట్. సో ధర్మశాస్త్రం పాటించచ్చా? ధర్మశాస్త్రం తీసుకొచ్చా అంటే ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చి వాడు ఆయన దేవుని ఆత్మ ఒకటి. సో ఆయన ఆత్మ చూసుకుంటుంది. ఆయన ఆత్మ ప్రకారంగా నువ్వు నడుచుకున్నావు అనుకో, ఆటోమేటిక్గా అది సరిపోతుంది. కానీ నువ్వు ఆత్మ లేకుండా నాకు ధర్మశాస్త్రం పాటించాలా, అదే నీ పిల్లలు చెప్పుకుంటూ, అదే నీ కుటుంబం చెప్పుకుంటూ, ఇలా ఉండాలి, అది ఉండాలి అని చెప్పావు అనుకో, అది పాపంకి దారి తీస్తుంది. రైట్. నౌ మై బ్రదర్ యు హావ్ ఆల్సో బికమ్ డెడ్ టు ద లార్డ్ త్రూ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దట్ యు మే బి మ్యారీడ్ టు ద అనదర్, టు హిమ్ హూ వాస్ రైజ్డ్ ఫ్రమ్ ద డెడ్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వివాహం చేయబడ్డావు. యు హావ్ బీన్ మ్యారీడ్ నాట్ టు ద లా, but you are married to Jesus Christ who raised from the dead. And Jesus says, I'll supply you according to my riches. Amen. This Jesus says, I will never leave you and never forsake you. Not like David who left 10 concubines in seclusion, like in ward, in home, but feeding them but not going to them. It's not like a husband who left his wife, who walked away for long journey, even did not give money to her wife. That was caused bitterness to that wife, and that's the reason she became harlot. Bible says she's a woman. She's a woman in the attire of a harlot. In the attire of a harlot. Hallelujah. In the attire of a harlot. She is not harlot before. She wore that attire. Amen. She wore that attire. Amen. Hallelujah. Our husband is who says, who never leaves you, never forsakes you. Who says never leaves you, never forsakes you. Who holds your right hand, righteous right hand. He says, I will strengthen you. I will never leave you. You got a greater husband. నువ్వు ప్రేమ ఎక్కడెక్కడ చూస్తున్నావు, మీ మమ్మీలోనో మీ డాడీలోనో అక్కడ ఇక్కడ అని. ఏ ప్రేమ నేను సాటిస్ఫై చేయలేదు, ఒక్కటే క్రీస్తు ప్రేమ. మరి క్రీస్తు ప్రేమ వీళ్ళందరినీ ఉపయోగించుకొని నేను ప్రేమించవచ్చు. మరి ఓకే, అది క్రీస్తుతో అంటే అందరూ ఇట్ విల్ బి గుడ్, ఎవ్రీథింగ్ గుడ్, ఎవ్రీ యాంగిల్ ఇస్ గుడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మరి క్రీస్తు లేకపోతే రిమెంబర్ యు ఆర్ మ్యారీడ్ టు జీసస్ హూ రేజ్డ్ ఫ్రమ్ ద డెడ్. రిజర్వేషన్, డెత్ కెనాట్ హోల్డ్ హిమ్. ఎందుకనే క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మరణం కానీ, జీవం కానీ, దూతలు కానివ్వండి, సైతాను శక్తులు కానివ్వండి, ఏది కూడా విడదీయలేదు. ద నథింగ్ కెన్ సెట్. Who will separate us from the love of Christ? Is that tribulations? Is that death? Is that famine? Is that sword? Nothing can separate from the love of Christ. Amen. Amen. నిన్ను విడువను ఎడబాయను అంటాడు. మరి ఆ స్త్రీకి కలిగిన వేరు తిరస్కరించబడటము, ఆ స్త్రీ తిరస్కరించబడింది ఆ భర్త ద్వారా. హల్లెలూయా. ఆ భర్త has went away. హల్లెలూయా.
షీఈస్ నాట్ ఎట్ హోమ్, షీఈస్ హంగ్రీ ఫర్ ద లవ్. ఇక్కడ దేవుని ప్రేమ చూస్తారు, అమ్మ ఐ ఫెల్ ద లవ్ ఆఫ్ జీసస్ సేయింగ్ మై చర్చ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దిస్. తన సొంత బలం మీద, సొంత క్రియల మీద నువ్వు పడిపోతే ఏంది, మళ్ళీ ఏసీ దగ్గరికి రా. హల్లెలూయా. పడిపి అలానే ఉండ మాకు, అయ్యో నేను వేసే, నేను ఇంత చెడ్డవాడినా, ఇంత నేను పాపాత్ముడినా, ఇంత నాకు అడిక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకు ఇట్లా పడిపోయాను? నో, కమ్ టు జీసస్. హూ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్? ఎవరు నీ బలము? దేంట్లో అతిశయపడుతున్నావు? క్రీస్తులోనా, నీ శరీరంలోనా? హే మ్యాన్, నువ్వు క్రీస్తు దగ్గరికి వస్తేనే కదా నీకు శక్తి వచ్చేది, నీకు బలం వచ్చేది. Jesus is your strength. Until unless you come to Jesus, how you get the strength? See, I will get strength and I will come. I will be strengthened and I will come. No. క్రీస్తులో బలపడిన తర్వాతే నువ్వు అది జయించగలుగుతావు. క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత, సమీపంగా ఉన్నప్పుడే నువ్వు జయించగలుగుతావు. మరి దేవుడు నిన్ను ఎప్పుడు వదలలేడు. మరి ఆయన వాక్యమైన ఇంకా ముందుకెళ్ళు, ఆగిపో మాకు, ఖండించుకో మాకు, ముందుకెళ్ళు. తిరస్కరించబడిన స్త్రీలాగా ఉండద్దు. ఆమేన్. మరి ఎలాగ ఫలించాలి? ఐ విల్ షో యూ. ఐజయ గ్రంథము 54 అధ్యాయము, ఐజయ 54 మొదటి వచనం. ఐజయ 54 చాప్టర్ వర్స్ 1. యా ప్లీజ్. గొడ్డురాల. Imagine what God says. His will is to make you fruitful in every good work. Right? Now it says గొడ్డురాల. మరి తన సంఘంతో మాట్లాడుతున్నాడు, గొడ్డురాల అని. రైట్, చూడండి. పిల్లలు కనని దాన. మరి ఇదే సేమ్ ఎక్కడ జరిగింది? దావీదు తన 10 భార్యలతో కూడా ఇదే విషయం జరిగింది. మళ్ళీ సామెతలో 7వ అధ్యాయంలో ఉన్న స్త్రీ కూడా తన భర్త దూరంకి వెళ్ళాడు కాబట్టి తన ప్రేమ పొందుకోలేక ఆ స్త్రీ కూడా ఇలానే ఉండిపోయింది. రైట్. జై గీతం ఎత్తుము, ప్రసవ వేదన పడని దాన, జయ కీర్తనం ఎత్తి ఆనందపడము. అంటే నీ జీవితం ఇలా ఉంటే, ఏం చూడట్లేదు, కరువుగా ఉంది, ఇరుక్కుపోయావు, ఆనందపడు సహోదరి సహోదరుడా. బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, బీ జాయ్ఫుల్, రిజాయిస్. నువ్వు క్రీస్తుని ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా నువ్వు చూస్తున్నావేమో, అది నాకు జీఎస్ తెలియదు, నాకు ఎవరు తెలియదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ద వన్, God loves you so much. He loves you. Maybe nothing is working in your life. Everybody has affected with sickness, virus or whatever. ఆ అప్పుల బాధ కానీ, ఆ వ్యాధన కానీ, ఆ బలహీనత కానీ అలానే ఉండిపోయావా అనుకో. ఏం జరుగుతుంది? అంత అందంగా లేను కదా, నా జీవితంలో నేనేం సాధించగలుగుతాను, ఎవరితో మాట్లాడలేను కదా, ఏం చేయలేను కదా, నాకు అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కదా, నాకు అంత చదువు లేదు కదా, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. పిల్లల కనందానా. చూడండి, సంసారి పిల్లల కంటే విడవబడిన దాని పిల్లలు విస్తారంగా అవుతారని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. హౌ? మళ్ళీ చదవండి. రీడ్ ఇట్ అగైన్. గొడ్రాల పిల్లలు కనని దానా, జయ గీతం ఎత్తుము. గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ రిజాయిస్. ఎందుకంటే బైబిల్లో ఉంటుంది రిజాయిస్, forevermore rejoice. Again I say rejoice, rejoice, rejoice. ఎందుకు? నీ భర్త యేసే మాత ఫెయిల్ అవ్వడు. దావీదు ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆ భార్యల దగ్గర. సామెతలో 7వ అధ్యాయంలో ఉన్న భర్త కూడా ఫెయిల్ అయ్యాడు. నిన్ను పట్టించుకునేవాడు, నిన్ను సంరక్షించేవాడు, నిన్ను పోషించేవాడు, నిన్ను కాపాడేవాడు, కునుకడు నిద్రపోడు అని ఎల్లప్పుడూ నీ చేయి పట్టుకుని ఉన్నాడు. ఈ ఉదయం కాలంలో నువ్వు వాక్యం వింటున్నావు. Let you receive the strength. Hallelujah. జై గీతం ఎత్తుము. Sing of barren. Hallelujah. God is saying sing of barren. Amen. Sing it. Sing your నీ కప్పులోనే sing. Hallelujah. Amen. Amen. He is my strength. Sing it. Sing it on, man. Chill it up. Amen. జై గీతం ఎత్తుము. ప్రసవ వేదన పడని దానా, జై కీర్తన ఎత్తి ఆనందపడు. సంసారి పిల్లలు కంటే విడవబడిన దాని పిల్లలు విస్తారం అవుదరని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఆమేన్. ఎందుకు ఆనందపడమంటున్నాడు అంట? ఎందుకు ఆనందపడతావు తెలుసా? గాడ్ స్టైల్ ఇస్ డిఫరెంట్. యుద్ధం కంటే దేవుడు ఎప్పుడో ఏమనంటాడు తెలుసా? యుద్ధం వచ్చిందా, యుద్ధము కంటే దానికి ముందే జయగీతం పాడు అని. ఎప్పుడు పాడతారు జయగీతము? యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత, యుద్ధంకి ముందా? ఓకే, యుద్ధంకి ముందు పాడమంటున్నాడు. ఎందుకు? నా రూల్స్ వేరేలాగా ఉంటాయి, నాది వేరేలాగా ఉంటుంది,
నా గైడ్లైన్స్ వేరేలాగా ఉంటాయి, నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేరేలాగా ఉంటాయి. ఎందుకు? నీకు యుద్ధం రాకముందే నీకు విజయం ఇచ్చాను కాబట్టి నువ్వు ఆనందపడు. ఆమేన్. ఆ బలహీనత అలానే ఉంది. నువ్వు బలం పొందుకున్నావు కాబట్టి జయగీతం ఎద్దు, ఆ బలహీనత వెళ్ళిపోతుంది. ఆమేన్. కరువులో ఉన్నావు, సమృద్ధితో నింపబడి ఉన్నావు కాబట్టి జయగీతం ఎత్తుము. ఆమేన్. He became poor so that you might become rich. Amen. Though you are seeing lack, you see lack in some others area, in your area of your life, in some areas of your life, but rejoice. Hallelujah. Enduku rejoice? Can I tell you the love of Jesus? I will tell you. Right. ఐషయా 54 2వ వచనం చదవండి. చదవండి. ఇంకా జయగీతం ఎత్తి అని ఏం చెప్తున్నాడో చదువుదాం. 2వ వచనం. నీ గుడారపు స్థలమును విశాలపరచుము. అక్కడ సామెతలు 7వ అధ్యాయంలో ఆ స్త్రీ ఇంట్లో ఉండలేకపోతుందంట. షీ వుడ్ నాట్ స్టే అట్ హోమ్. ఎందుకు? తను ఎవరు లేరు ఇంట్లో. మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? నీ గుడారంని విస్తారపరచుకో. ఆమేన్. నీ గుడారం విస్తారపరచుకో. మరి అదే స్త్రీ మరి 10 మంది భార్యలు దావీదు ఒక గుడారంలో ఉంచాడు. మా గుడారంలో దావీదే లేడు, పోషించాడు కానీ దావీదే లేడు. యూ మైట్ సీ ద రిజెక్షన్స్. మరి కొన్ని తిరస్కరించబడట నువ్వు జీవితంలో చూస్తూ, దాన్ని బట్టే నీ జీవితంలో అరే ఈ నమ్మొద్దురా, వీళ్ళని ఇది నమ్మొద్దురా, ఈ మనుషులే నమ్మదు, ఈ మగవాళ్ళే నమ్మొద్దు, ఈ ఆడోళ్ళే నమ్మొద్దు అని తిరస్కరించబడి నువ్వు కృంగిపోతూ ఉంటావు, ఆ బలహీనత ఉండిపోతూ ఉంటావు. బట్ చూద్దాం. రైట్, verse 2. Enlarge the place of your tent. Let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords. Lengthen your stakes. అంటే నీ మనస్సులో విస్తారపరచమంటున్నాడు. నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. ఎందుకు? నీ ఇల్లుని విస్తారపరచమంటున్నాడు. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక్కదానివే ఉన్నావు. ఇప్పుడు నీకు పిల్లలు వస్తారు. Amen. That will be fruitful. That will make you prosper in your business. That will make you prosper in your job. That will make you prosper in your ministry. Hallelujah. Amen. చాలండి. నీ గుడారపు స్థలమును విశాలపరచుము. నీ నివాస స్థలముల తెరలను నిరాటంకముగా సాగనింపు. నీ త్రాళ్లను పొడుగు చేయము. నీ మేకులను దిగగొట్టుము. చాలండి. 3వ వచనం చదవండి. కుడివైపునకు ఎడమవైపునకును you will expand. There is expansion coming on you. There is anointing of expansion. Hallelujah. There is a grace of expansion. మరి సమృద్ధితో నిండుకొని ఉండాలి అంటే, విస్తరింపబడాలి అంటే దేవుని కృప నీ మీద వస్తుంది. మరి ఈ వాక్యం ఎప్పుడైనా విన్నప్పుడు రైట్ నౌ there is grace imparted to you. Hallelujah. Grace imparted to us, even me. ఈ కృప మనకి అనుగ్రహింపబడుతుంది ఈ వాక్యం వింటున్నప్పుడే. Enlarge your tent. Stretch out your dwellings. Hallelujah. You shall expand left, right. Amen. Right. ఎందుకు మనం విస్తరింపబడతాము? ఎందుకు మనము గుడారము ఆయన విస్తరింప చేయమంటున్నాడు? ఎందుకు మనం పిల్లలు కనదాన we will have children more than the married. ఎందుకు అంటున్నాడు? అది చదువుదాం. ఎందుకు? రీజన్ ఏంటి? ఐజియా 54:5 వచనం చదవండి. నిన్ను సృష్టించిన వాడు, who the one who has created you, the one who is a maker of you, నీకు భర్త అయ్యి ఉన్నాడు. వావ్. దావీదు కాదు నీ భర్త, లోక సంబంధమైన వ్యక్తి కాదు నీ భర్త. అంటే దిస్ అ లైఫ్, ఫ్యామిలీ లైఫ్, బట్ లోక సంబంధమైంది ఏ వస్తువు అయినా సరే ఆ కంపెనీ నీ భర్త కాదు, ఆ బిజినెస్ నీ భర్త కాదు. ఓకే, నీ బలం, నీ టాలెంట్, నీ స్కిల్ అది కూడా నీ భర్త కాదు. మరి ఎవరు భర్త అంటే నిన్ను సృష్టించిన వాడు, ద వన్ హూ ఇస్ క్రియేటెడ్, ద మేకర్ ఈజ్ మై హస్బెండ్. హల్లెలూయా. ఎందుకనే పిల్లలు కనందాన గొడ్రాల జయగీతం ఎత్తుము. ఎందుకు? నువ్వు పిల్లలు కనలేదేమో. ఐఎమ్ నౌ హస్బెండ్, ఐ హావ్ కమ్ ఇన్ టు ద సీన్. నేను రంగంలో దిగా, ఇదిగో నీతో నేను నివసిస్తాను. ఇమ్మాన్యుయల్ గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్. దేవుడు మనతోనే ఉండను. దేవుడు అనుకున్నాడు అనమాట, నా ప్రజలతో పాటు నేను ఉండాల్సిందే, లేకపోతే వాళ్ళు ఫలించలేరు అని తన ఆత్మనే మన లోపల పెట్టేశాడు. హీ హాజ్ నాట్ లెఫ్ట్ us ఇన్ ఆర్ఫన్ స్టేజ్, ఇన్ ఆర్ఫన్ పొజిషన్. అనాథలాగా మనం వదిలిపెట్టలేదంటే తన ఆత్మనే పెట్టేశాడు. ఎందుకనే శక్తి చేత కాదు, బలము చేత కాదు, తన ఆత్మ చేతనే.
హే మ్యాన్. తన ఆత్మ అంటే ఎవరు? యేసుక్రీస్తునే. హల్లెలూయా. దీస్ త్రీ ఆర్ ఈక్వల్. ఫాదర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోలీ స్పిరిట్, దేర్ఫోర్ హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాదర్. ఈక్వల్ పవర్, ఈక్వల్ డొమినియన్. ఆమేన్. శిష్యులకి ప్రార్థన నేర్పిస్తాడు ఏమని? పరలోకంలో ఉన్న నా తండ్రి అని. ఆ తండ్రి ఎవరు? యేసుక్రీస్తునే. ఆమేన్. మరి ఫిలిప్ అంటాడు, నాకు తండ్రి చూపి చాలు, అవసరం లేదు అంటే, హ్యావ్ యు నాట్ సీన్ మీ? am I నాట్ ద ఫాదర్? నన్ను చూసినట్టే తండ్రిని చూసినట్లే అని. సో పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి అంటే ఎవరు? యేసుక్రీస్తునే. హల్లెలూయా. ఆమేన్. రైట్, దట్స్ అనదర్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ దాట్. మరి నీ భర్త ఎవరు అంటే క్రీస్తునే. మరి నువ్వు క్రీస్తు నీ భర్తగా ఉన్నప్పుడు, నువ్వు గొడ్రాలుగా ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ యు లైక్ అ బ్యారన్, నేను క్రీస్తుని కూడా బ్యారన్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే బికాస్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆర్ వన్ బాడీ. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే వి ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్లెష్, వి ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ హిస్ బోన్స్. మరి ఆదాము అవ్వను చూసినప్పుడు, యు ఆర్ మై బోన్స్ ఆఫ్ మై బోన్స్, ఫ్లెష్ ఆఫ్ మై ఫ్లెష్. ఎవరు చెప్పారు ఇది అనమని? కానీ ద ఇన్స్టెంట్, ద ప్రాఫిటికల్ హీ స్పీక్స్, యు ఆర్ మై ఫ్లెష్ ఆఫ్ మై ఫ్లెష్, యు ఆర్ మై బోన్స్ ఆఫ్ మై బోన్స్. ఎవరు అంటారు? ఆదాము అవ్వని అంటాడు. అలానే క్రీస్తుని చూసినాం, క్రీస్తు అంటాడు, యు ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ మై ఫ్లెష్, ద మెంబర్స్ ఆఫ్ మై బోన్స్. We are his members of his flesh. We are the members of his bones. Hallelujah. You are husband. Amen. Hallelujah. The husband. Amen. So blessed. Right. For your mercy, for the maker is your husband. అంటే నువ్వు ఆయనతో ఎప్పుడైతే సన్నిహితంగా ఉన్నావో, హల్లెలూయా, ఆయన నీకు ఎప్పుడు సమీపంగా ఉన్నాడు, ఆయన ఎప్పుడు నీకు సన్నిహితంగా ఉన్నాడు. ఏది కూడా ఆయన నుంచి నేను ఆపలేదు, నిన్ను నుంచి ఆయనని ఆపలేదు. మరి నువ్వు ఆపుకునేదంటే నువ్వే. ఏసే నాకు వద్దు దేవా, ఇంత కృప వద్దు, అంత ప్రేమ వద్దు, నువ్వు వెళ్ళిపో అంటావు. ఇదే, అమ్మా నేను పాపం చేస్తే నాకు వద్దు ఈ దేవుడు అని, నేను రాలేనంత, నేను అంత పరిశుద్ధురాలని కాదు అని. ఆయనే నీకు నీతి, ఆయన ఉంటేనే నీకు నీతి లభిస్తుంది. ఆయనే నీకు నీతి, ఆయనే నీకు పరిశుద్ధత, ఆయన నీకు జ్ఞానము. ఆల్రైట్, యా, ఓకే. వర్స్ 6 తొందర చదవండి. నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు, విడవబడి దుఃఖక్రాంతి రాల వలె భార్యను పురుషుడు రప్పించినట్లు తునీకరింపబడిన యవ్వనపు భార్యను పురుషుడు రప్పించినట్లు యెహోవా నిన్ను పిలుచుచున్నాడు. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ చదువుతుంది. The Lord has called you like a woman forsaken, grieved in spirit. Yes, you are like a woman like that was grieved in David's time. In same as in Proverbs chapter 7. అలాగే గ్రీవ్ అయ్యి ఉన్నావు, అలాగే నీ దారిలో నువ్వు వెళ్ళిపోతా ఉన్నావు, పాపంలో చిక్కి ఉన్నావు, పాపం వస్త్రాలతో కప్పి ఉన్నావు, ద అటైర్ ఆఫ్ హార్లట్. బట్ దేవుడు నీకు నీతి వస్త్రాలు ఇచ్చాడు, ద గార్మెంట్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, రక్షణ వస్త్రాలు ఇచ్చాడు నీకు. చెప్తున్నాడు, నేనే నీకు నీతి అని, నేనే నీకు పరిశుద్ధత అని, నేను కప్పుతాను, నీతితో కప్పుతాను, నేనే నీకు మహిమ. యు ఆర్ హిడెన్ ఇన్ క్రైస్ట్. నువ్వు ఆయన నీ జీవము ఆయనలో దాగి ఉంది, నిన్నెవరు ముట్టడానికి లేదు. ఆయన చేతిలో నువ్వు ఆ చేతిలో యు ఆర్ ఎంగ్రేవ్డ్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్. ఆమేన్. చెక్కింపబడవండి ఆయన చేతిలో, అరచేతులు చెక్కింపబడ్డావు. ఆమేన్. యు ఆర్ సో ప్రెషియస్ టు హిమ్. యు ఆర్ రాయల్ జనరేషన్. వైల్ వి ఆర్ సిన్నర్స్, while we are still doing sinning, while we are still sinning, he loved for us, he died for us. Amen. మనం పాపంలో ఉన్నప్పుడే ఆయన మనిషి మరణించాడు అంట. మరి దేవుడు ఎలా పిలుస్తున్నాడు నేను? A woman forsaken, grieved in spirit, like a youthful wife refused. యవనంగా ఉన్నప్పుడే నువ్వు ఎలాగైతే ఒక యవనంగా స్త్రీ ఎలాగైతే పెళ్లి చేయబడి తిరస్కరించబడతాదో అలాగే నేను పిలుచుకున్నాడంట. నువ్వు తిరస్కరించబడ్డావు. క్రీస్తు లేకుండా నువ్వు తిరస్కరించబడుతూనే ఉంటావు. నీ కుటుంబంలో పడి ఉండొచ్చు, నేను బయట జీవితంలో పడి ఉండొచ్చు, నీ అంటే యువర్ మ్యారీడ్ లైఫ్లో పడి ఉండొచ్చు, ప్రతి జీవంలో ప్రతి ఏరియాలో నువ్వు పడి ఉండొచ్చు. కానీ బట్ గాడ్ హ్యాస్ కాల్డ్ యూ, మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్, గాడ్ హ్యాస్ కాల్డ్ యూ డియర్ బిలవ్డ్. ఆమేన్. God has called you like a woman forsaken. Yes, God is accepting that you are forsaken. You are grieved. You are doing these things because you are grieved. నీ హృదయం ఇలానే ఉంది, ఎందుకనే నీ నూతన హృదయం. I'll give you a fleshy heart. Amen. That I'll put my spirit in you. I'll write my laws in your mind. Amen. Wow. Amen. Somebody clap to Jesus. Amen. Somebody say hallelujah to Jesus. Amen. Wow. మరి సరే అన్న, మనం భర్తగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు
మరి ఎలాగ ఆయన ఆశీర్వాదం ఎలాగ పొందుకోవాలి? ఓకే, భర్తగా ఉన్నాడు, భార్యగా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడు. ఓకే, దావీదు ఎలాగ 10 భార్యలను పెట్టుకొని కానీ పోషించి కానీ అక్కడ వెళ్ళలేదు. వాళ్ళతో హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్. ఓకే, ఎలాగా మరి మన జీవితంలో ఉండాలి అంటే 1 పేతురు 1వ అధ్యాయము. I have left with 5 minutes and I'm closing. Right? 1 Peter chapter 1 verse 23. చదవండి. 1 పేతురు 1వ అధ్యాయము 23వ వచనం. ఆయన తెలుగు చదవండి, then I will read in English. చదవండి. మీరు చేబీజం నుంచి కాక శాశ్వతమగు జీవం గల దేవుడి వాక్యం మూలంగా అక్షయ బీజము నుంచి పుట్టింపబడిన వారు గనుక. ఓకే, right. Okay, I will tell you in English because in Telugu it's not so good, okay, to explain this. So you know that how the reproduction happens because of the seed of a man. Okay, when the seed of man is because you are born again because of the seed of your father, right? You all know that. But Bible em cheptundi andi, having been born again, not of corruptible seed. And seed ane em untadante the word sperma, which means sperm, right? So not of corruptible seed, but of incorruptible seed, through the word of God which lives and abides forever. Mari Kristu ni bharta, nu bharya. So how you gonna be fruitful? How gonna you reproduce? Is by the word of God. And ఎప్పుడైతే నువ్వు వాక్యం వింటున్నావో, there is a power of God inside that word. And నువ్వు వాక్యం వింటావు, కంటిన్యూస్లీ వింటా ఉంటావు. విన్నప్పుడు దేవునితో మాట్లాడతాడు, చూసావా? That word, God says, you are not born again by incorruptible seed. అంటే నువ్వు నూతన సృష్టి ఎలాగ చేయబడుతున్నావు, క్రీస్తు ఎలాగ నీ లోపల ఎలాగ కార్యం జరిగిస్తాడు అంటే, నువ్వు వాక్యం ఎప్పుడైతే వింటావు, నువ్వు బలితో ఉండు, వాక్యం వినవు. హల్లెలూయా. దేవుని నుంచి విడిపోతే ఎలాగా నువ్వు hear the word of God, and the seed is sperma. Hallelujah. Incorruptible sperm. That means what? Biologists can understand, medical students can understand this. Amen. I think everybody understand this. Don't behave like you are a kid. Nakem teliyadu neetla. No. Everybody can understand this. Right? So, but of incorruptible, through the word of God which lives and abides. That means ఎప్పుడైతే వాక్యం వింటున్నావు, హల్లెలూయా, something is happening to you, something is happening to your life, something is happening to your business, something is happening to your marriage life, something is happening to your family, something is happening to your job, something is happening to career, something that is blessings happening to you in Jesus mighty name. Amen. The word of God has a potential to deliver the incorruptible sperm into your life to make you fruitful. Amen. ఆ సీడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ నీడ్స్ నారిష్మెంట్. మళ్ళీ వాక్యం ఏంటో చూసావా, అది నారిష్మెంట్. అలానే నువ్వు ఫలించుకుంటా ఎందుకు వెళ్తా ఉంటావు. మేబీ చూడట్లేదేమో, విత్తనం ఉన్నప్పుడు ఎలాగ అనిపిస్తుంది నీకు, అలానే ముందుకు వెళ్తా ఉండు. నీతి కూడా ఒక విత్తనమే. హల్లెలూయా. క్రీస్తే నీకు నీతి అయ్యాడు. మరి అన్ని విత్తనంలాగా ఉన్నాయి, అన్ని జీవితంలో వెళ్తూ ఉండు, ఇంకా వాక్యం వెళ్తా ఉండు. నీ క్రియలు బట్టి గాక విశ్వాసం మూలంగా. మళ్ళీ విశ్వాసం ఎలా వస్తుంది? is a product of the word of God. Hallelujah. Right. మరి ఏ వాక్యం మీద ఎలాంటి వినాలి చూద్దాం. 1 John chapter 1 verse 14. Fast, quick. I am closing. 1 John chapter 1 verse 14. Sorry, no, it's not 1 John. John chapter 1 verse 14. Are you all enjoying? Able to understand this word? యోహాను 1వ అధ్యాయం 14వ వచనం. Quick. ఆ వాక్యము. What's the word? You have born again by incorruptible seed through the word of God. Right? ఆ వాక్యం ఎవరి వాక్యం? చదవండి. ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి, oh God, hey man, Jesus himself, thy maker is your husband. The husband now became the word. It's in the word, like Bible, right? His word. Now when you hear your husband words, when you're hearing the love letters of your husband, you are now transformed into glory to glory. You have been renewed in the Spirit of God. You have been filled with the power of God. You have been filled with the prosperity. You have been filled with the health. Amen. Right, చదవండి. కృపా సత్యము సంపూర్ణుడై మన మధ్య నివసించెను. రైట్, ఇమాజిన్ ద ఓన్లీ బిగాటన్ ఆఫ్ ద ఫాదర్, ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ అండ్ ట్రూత్. సో ఆ వాక్యం ఏంటి?
సంపూర్ణమైన కృప, సంపూర్ణమైన సత్యమే వినాలి నువ్వు. ఏ వాక్యం కూడా నువ్వు ఎంటర్టైన్ చేయకూడదు. ఏ వాక్యము నీ క్రియలు బట్టి అది చేస్తాను, ఇది పాటించాలి. నో, స్టాప్ దాట్ బేబీస్ వర్డ్. యూ నీడ్ టు గ్రో ఫుల్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గ్రేస్ అండ్ ట్రూత్. See, grace and truth came by Jesus Christ. The Lord came by Moses. ధర్మశాస్త్రం మోషే వల్ల ఇవ్వబడి ఉంది, మోషే ద్వారా ఇవ్వబడి ఉంది. అంటే see, there is no truth, there is no grace inside of Moses. There is only grace and truth inside of Moses. Hallelujah. నువ్వు సంపూర్ణమైన కృప, సంపూర్ణమైన సత్యము తెలుసుకొని గాక. ఎందుకంటే క్రైస్తవ ఖండింపబడకుండా ఏసీ అంటే అమ్మో నా చర్చ అది ఆడ్ ఫీలింగ్ లాగా, అది స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్ లాగా వస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ లా, నాట్ వర్డ్ ఆఫ్ గ్రేస్. ఇఫ్ యువర్ వర్డ్ ఆఫ్ గ్రేస్, జనాలు పరిగెత్తుతారు నీ దగ్గరికి. మ్యాన్, హల్లెలూయా. నువ్వు తెలుసుకోవాలి what preachers are messing up, and I believe the man of God Paul David has been preaching the word of grace since years. Amen. Do follow this ministry, do like this ministry, sow in this ministry. ఈ మినిస్ట్రీలో ఈ పరిచర్యలు విత్తండి. Jesus Christ Grace Ministries International. Yes, this I believe this. Let this ministry prosper. Take the word of grace to all the nations, to all the places. Give దైవజనుడికి విత్తండి. Promote him. Amen. There are very less preachers who preach the grace of God. Now it's taking, the number is increasing. But go on, move on. Right? Last verse, and I'm closing. Galatians chapter 3 verse 5. Galatians chapter 3 verse 5. చదవండి. ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతములు చేయించువాడు. ఆత్మని మీకు అనుగ్రహించాడంట. వాక్యము, దేవుని కృపవాక్యం కూడా మీరు అనుగ్రహించాడు. మీలో అద్భుతములు చేయించి, నీలో అద్భుతములు, నువ్వు ఫ్రూట్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే, నువ్వు ఫలాలతో నిండుకొని ఉండాలి అంటే, అద్భుతాలు చూడాలి అంటే, శక్తితో నిండుకొని ఉండాలి అంటే, ధర్మశాస్త్రం క్రియల వలన లేక విశ్వాసంతో వినుట వలన అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెడుతున్నాడు. 6వ వచనం చదవండి. అబ్రహాము దేవుని నమ్మాను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడాను. God has given, he supplies a spirit. అంటే ఆయన సప్లై చేయడానికి ఎలా ఉన్నాడు? రెగ్యులర్ గా. But he supplies a spirit to you, works miracles among you. Does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Is hearing of faith. మరి వాక్యం ద్వారా నీకు విశ్వాసం వస్తుంది. ధర్మశాస్త్ర క్రియలు బట్టి కాదు. నువ్వు క్రియలు చూసుకోవడం అవసరం లే. నేను ఫాస్టింగ్ ఈరోజు నేను 1 hour చేశాను, 2 hours చేశాను అని వేరే వాళ్ళు ఖండించుకుంటా. నేను ప్రార్థన ఇన్ని అవర్స్ చేశాను, వేరే వాళ్ళని ఖండించుకుంటా. నువ్వు ఖండిస్తున్నావు, నువ్వు ఖండింపబడుతున్నావు అంటే అది సరైన మార్గం కాదు. మరి దేవుడు అంటాడు, ఐ యామ్ ద లైఫ్, ఐ యామ్ ద ట్రూత్, ఐ యామ్ ద వే. నేనే జీవము, సత్యము. మరి ఆ సత్యం ఏంది? సంపూర్ణమైన కృప. హల్లెలూయా. నీ జీవితంలో ఎలాగ నువ్వు ఫ్రూట్ఫుల్ అవ్వగలుగుతావు? వాక్యం ద్వారానే. ఏ వాక్యం ద్వారానా? కృపా సత్యం వాక్యం ద్వారానే. He's a word, and you become pregnated with the blessings of God because of the word of Jesus. Hallelujah. Because of the word of grace and truth. My brothers and sisters, you are so blessed. Amen. And I believe this word will heal you, deliver you, cleanse you, perfect you, sanctify you. In the mighty name of Jesus. Let's pray for 1 minute. Father, I thank you, Lord. Those who are watching join this Word Fest program, Lord, Father, I pray that let them prosper and be in health as the soul prospereth. Lord, prosper their soul in Jesus' mighty name. Let them be fruitful in every area of your life. Let them be filled with the power. Be filled with the glorious power in the mighty name of Jesus. Let them be filled with the strength. Let them be strong in the mighty name of Jesus. Lord, let them grow in the love of Jesus. Father, in the name, let them grow in the faith. My Father, this is my prayer for you all, guys. In Jesus' name, I believe that all my prayers have been answered because of your righteousness, because of your holiness, and all the prayers who agreed with me has been granted to them because of your righteousness, because of your holiness. In Jesus' name, amen. Sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. పాపము నీ మీద ప్రభుత్వం చేయలేదు. ఎందుకనగా నువ్వు కృప కింద ఉన్నావు, ధర్మశాస్త్రం కింద లేవు. Amen. And I really thank for the man of God, Paul David, for giving me this opportunity to preach, and also pray for all the man of Gods. I also, I feel honored to preach in front of you all in his page, Jesus Christ Grace Ministries. I really thank for him. Right. God bless you, and God bless his ministry mightily. And I so greatly desire for it. Amen. Thank you.